My focus is to make you understand the treatment of goodwill. Accounting of goodwill, or how do you account that? Okay, treatment of goodwill in our books of accounts. Accounting of goodwill. Say in the partnership firm, sorry, SSA and Co. We have two partners, A and B, sharing profits or losses in the ratio of 3:2. They admitted C into the partnership firm, and then now the number of partners are 3, and then the new P&L ratio being 3:2:1. On admission, they valued the goodwill as rupees 60,000. So the incoming partner will bring the cash for goodwill, sorry, for capital, இல்லையா? அவர் என்ன கொண்டு வருவார்? கேபிட்டல் கொண்டு வருவார். அது தவிர குட்வில்லுக்கு ஒரு ஷேர் பணத்தை கொடுக்க சொல்றோம். அவர் என்ன பண்ணலாம்? He can bring cash for goodwill. Apart from that, capital for goodwill, sorry, cash for capital. Now what about the goodwill share? Goodwill sir அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் ஷேர் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க சார், அதை பணமாக கொடுத்துறேன்னு சொல்லலாம். He can simply bring the cash for his share of goodwill. ஆர் என்கிட்ட பணம் இல்லை சார், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Then how can we handle the non-cash model? ஆர் ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியாது, ஒரு பார்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு பார்ட் கேஷ் ஆகும், another part non-cash ஆகும் கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். In these three scenarios, how do you account this? Okay, so you know that in case of cash brought in for his share of capital, the journal entry is very simple. Capital கான journal entry என்ன? Capital கான journal entry என்ன? Bank account debit or cash account debit to the person who brings it. Sees capital. Sees capital. This value being 60,000. Sorry, whatever it may be. I have not mentioned that. So whatever that value may be. Is that clear? இதுதான் capital account உடைய format. So இப்போ என்ன கேட்கிறேன், அசெட்ஸுக்கான வேல்யூக்கு நீங்க கேபிட்டல் கொடுத்துட்டீங்க. Intangible asset just now we have calculated, named as goodwill. How will you compensate for that? என்ன கொடுக்க போறீங்க இதுக்கு? சார் என்னுடைய ஷேர் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க. என்னுடைய ஷேர் 1/6 தானே, அதை நான் கேஷாக கொடுத்துறேன்னு சொல்லலாம். அல்லது அது கேஷாக கொடுக்க முடியாது சார், என்கிட்ட இப்போ பணம் இல்லை, எல்லாத்தையும் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வேற எப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் நான் கேஷ் மாடல். எவ்வளோ சொல்றீங்க? 1/6 10,000, ஒரு 4,000 கேஷ் கொடுத்துறேன், பேலன்ஸ் 6,000 cannot be payable, அது நான் கேஷ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 methods we can record our goodwill on our books. goodwill எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றோம்? The first case being, பணம் உள்ளார வருது, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். பணம் கொண்டு வந்தது யாரு? பணம் கொண்டு வந்தது யாரு? மணி brought in by the incoming partner C. ஆனா இது யார் எடுத்துக்க போறாங்க? Okay, old partners as per their own sacrificing ratios. Old partners as per their sacrificing ratios. அது என்ன சார் sacrificing ratios? உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணதுனால இனிமேல் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ல ஒரு ஷேர் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன், சொத்தில் ஒரு ஷேர் உங்களுக்கு, குட்வில் ஒரு ஷேர் உங்களுக்கு. அப்ப we are losing our contribution. As we are losing, I need to be compensated for that. So யார் யாரெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்றாங்களோ, லூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பணம் கொடுக்கணும். இந்த பணம் கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இன்கமிங் பார்ட்னர் ஷேர்ட் வித் கண்டினியூங் பார்ட்னர் இன் தியர் ஓன் ஷேரிங் ரேஷியோ. இன்கேஸ் பணம் இல்லை சார்னு சொல்லிட்டா, பணம் கொண்டு வந்தா பேங்கா டெபிட் பண்றோம், பணம் கொண்டு வரலன்னா we have to charge the party. பார்ட்டியை கொண்டு டெபிட் பண்ணிட்டு, பணம் கொடுக்கலன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தானே. When there is an outstanding transaction, we'll record the person's name here, the person's name being the C. So C's capital account debit or new partners account, அதாவது அவர் கெயின் பண்றதுனால கெய்னிங் பார்ட்னரை டெபிட் பண்ற to the extent of gaining ratio,
and sacrificing partner நான் credit பண்றேன். Or old partners usually sacrificing இருப்பாங்க. Old partners account debit credit in their sacrificing ratio. சார் பணம் கொடுக்கல சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? பணம் கொடுக்கலையா, இந்த மாதிரி போட்டுச்சு. ஒரு போர்ஷன் கொடுத்துட்டாரு, என்ன பண்ணலாம்? ஒரு போர்ஷன் பேங்க் போடுங்க கொடுத்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு. கொடுக்காத எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அந்த பார்ட்டி, அதாவது நியூ பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணிடுங்க. நியூ பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணிடுங்க. இதை யார் எடுத்துக்கிறாங்க? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் தேர் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நம்ம எடுத்துக்கணும். So we need to know the gaining ratio as well as sacrificing ratio to get it. Now let's see here. Sacrificing ratio is nothing but old ratio minus new ratio. ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்துச்சு? புதுசா அவரை அட்மிட் பண்ண பிறகு எவ்வளவு கம்மி ஆயிடுச்சு? Old ratio minus sacrificing ratio is new ratio is the sacrificing ratio. இந்த நம்பர் நெகட்டிவ்ல வருது. ஆரம்பத்தில் 10 ரூபாய் வாங்கினாங்க, இப்ப 7 ரூபாய் வாங்குறாங்கன்னா 3 ரூபாய் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆரம்பத்தில் 10 ரூபாய், இப்ப 11 ரூபாய் வருதுன்னா they are gaining. அப்ப the value is negative, right? So நெகட்டிவா இருந்தால் அது gaining ratioவாக இருக்கும். Bracketல போட்டுக்கிறேன். If the value is in bracket, then it's called gaining ratio. Now I'm going to find out the sacrificing as well as gaining ratio for the old and new ratio before admission and after admission. அப்ப sacrificing ratio for A, sacrificing ratio of A is equal to 3/5 was the old ratio and 3/6 is the new ratio. Otherwise, take the LCM 30, 18 minus 15, 3/30 is the sacrificing ratio for A. B ke adhe madri 2/5 was the old ratio, new ratio being 2/6 will be the new ratio. And I can take the LCM and get the value, so which is 30 in the denominator. 12 minus 10 is equal to 2/30. And when it comes for the C, 0, old ratio being 0, new ratio being 1/6. Otherwise, minus 1/6. Minus 1/6 ன்னு சொன்னாலே அது வந்து என்னது? Gaining ratio. இவர் gain பண்றார். இந்த ரெண்டு சினாரியோலயும் நமக்கு டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 30 இருக்கு. அப்ப இங்கே நான் டினாமினேட்டர் 30 ஆக்கணும் அப்படி சொன்னாக்கா டினாமினேட்டர்ல 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். Same time I had to multiply in the numerator also the same value. So minus 5/30. நல்லா கவனிங்க, இவருக்கு மைனஸ்ங்க, இவருக்கு மைனஸ். Minus 5/30 is the gaining, which is actually sacrificed by A and B. அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட வேல்யூ கூட்டினீங்கன்னா 3/30 plus 2/30 எவ்வளவு இருக்கு? 5/30. இவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதான் இவங்க கெயின் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க பாருங்க, ஏக்கு எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கிறார்? ஏ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது 60,000 ரூபாய் குட்வில். அதுல ஏ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது 3/13 சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப எவ்வளவு வருது? 6,000. ஏ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா அவர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி பி எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கிறார்? தன்னுடைய 60,000 rupees ஓவரால் குட்வில்ல தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது 2/30, which is nothing but 4,000. அவருக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 60,000 rupees அவர் இந்த இடத்துல minus 5/30, அதாவது கெயின் பண்ணி இருக்கிறார். கெயின்னா டெபிட் பேலன்ஸ். 5/30 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 10,000 rupees நெகட்டிவ், அதர்வைஸ் டெபிட். அப்ப சியை டெபிட் பண்ணோம், ஏயும் பியும் கிரெடிட் பண்ணணும். அந்த கிரெடிட்டும் டெபிட்டும் டோட்டல் போட கரெக்டா வந்துடும். while debiting C says don't debit my account sir. எவ்வளவு பணம் சொல்லுங்க, கொடுத்துறேன்னு சொன்னா அது கேஷ் மாடல். ஆமா சார், பணம் இல்லை, என் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறது நான் கேஷ் மாடல். 10,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல போர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, பேலன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? கொடுத்த அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுங்க கேஷ்ல, கொடுக்காத அமௌண்ட்டை பார்ட்டியை டெபிட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுக்கான அல்டிமேட் என்ட்ரி சி ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பணம் கொடுத்திருந்தால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், value being 10,000, I put the value in thousands. To your sacrificer, A's capital and B's capital. A sacrifices 6,000, B sacrifices 4,000. And non-cash model வரும்போது, சார் என்கிட்ட பணம் இல்லை சார், இப்போதானே கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி முடிச்சேன், திடீர்னு இப்ப குட்வில் கேட்குறீங்க இல்லையா, அப்படியா உங்க அக்கௌண்ட்ல நான் டெபிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், நீங்க எப்ப தர முடியுமோ தாங்க. So then the entry being
C's capital account debit. C's capital account debit, value being 10,000 to A's capital, 6,000 to B's capital, 4,000. Clear? The third scenario, how can we assume na sir ஒரு portion கொடுத்துறேன் சார் 10,000 தான சொன்னீங்க 4,000 ரூபாய் கொடுத்துறேன் எவ்வளவு கொடுத்தாரோ கொடுத்தது யார் அப்படி சொன்னாங்க C ஆனா எடுத்துக்கிறது யாரு B and C sorry C கொடுத்தது A and B எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து கெயின் பண்றார் அதனால கொடுக்கறாரு இவங்க ரெண்டு பேர் லூஸ் பண்றாங்க அதனால வாங்கிக்கிறாங்க ரைட் சோ இங்க வரும்போது பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளவு சார் பணம் கொடுத்திருக்கிறார் 4,000 கொடுக்கறேன் சார் ஃபுல்லா தர முடியாது 4,000 கொடுக்கறேன் and C's capital எவ்வளவு கொடுக்க முடியாம போச்சோ அதை அவருடைய அக்கவுண்ட்ல நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன் and in the entire 10,000 will be now credited to the sacrificer அதாவது A யும் B யும் sacrificer அதனால அவங்களுடைய அக்கவுண்ட்ல நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் 6 and 4 so இந்த மாதிரி இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கவனிங்க you have to work out this one fully அதாவது நமக்கு என்ன வேணும் sacrificing and gaining ratio வேணும் second step based on that ratio அவங்களுக்கு நம்ம கிரெடிட்டா டெபிட்டாங்கறத அலோகேட் பண்றோம் அதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஜர்னல் என்ட்ரி போடலாம் that's a system but we have a shortcut டைரக்டா இந்த ஆன்சர் எப்படி சார் அரைவ் பண்றது டைரக்டா இந்த ஆன்சரை எப்படி அரைவ் பண்றது to arrive the answer directly கவனிங்க raise the goodwill to the old partners in the old ratio யாரெல்லாம் பார்ட்னர்ஸ் A B C ரைஸ் த குட்வில் ரைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பார்ட்னர்ஸ் உடைய அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் அப்ப குட்வில் எவ்வளவு இருக்கு 60 ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஆன A and B க்கு அவங்களுடைய ஓல்ட் ரேஷியோவை 3:2 ரேஷியோல ரைஸ் பண்ணலாம் இந்த 60 3:2 ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணாக்க in the books of A you will get how much 36,000 in the books of B you will get 24 it is credited don't forget to cancel it debit to all partners that goodwill should be cancelled to all partners in the new ratio la adha nama debit பண்ணி ஆகணும் அப்ப இந்த 60 இந்த நியூ ரேஷியோவை 3:2 ரேஷியோல நம்ம 2:1 ரேஷியோல சார்ஜ் பண்ணோம்னா A will be debited 30 B will be debited 20 and C will be debited 10 then from this it is very clear ultimate A க்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க credit 36 debit 30 அப்படி சொன்னாக்க A will have credit balance of 6 and B will have credit balance of 4 and C will have only debit balance of 10 if I add up these two that will be equal to this value ஏன்னா அவர் gainer இந்த அமௌண்ட் அவர் பணமா கொடுத்துட்டாருன்னா கேஷ் டெபிட் பண்ணுங்க பணம் கொடுக்கலனா கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணுங்க அந்த பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணுங்க இது எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க பட் இதோட லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் சாக்ரிஃபைசிங் அண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரேஷியோல அலோகேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க என்ன பண்ணலாம் குட்வில் வந்துச்சுனாலே ரைஸ் த குட்வில் டு த ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் டு த ஓல்ட் ரேஷியோ அண்ட் கேன்சல் த குட்வில் இன் த நியூ ரேஷியோ ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்கவுண்டிங் ஆஃப் குட்வில் பொறுத்த வரைக்கும் we have cash model non-cash model non-cash model as well as combination of these two will be there இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படி சொன்னாக்க கெய்னரை டெபிட் பண்ணுங்க லூசரை கிரெடிட் பண்ணுங்க கெய்னரை டெபிட் பண்ணும்போது என்ன டெபிட் பண்ணாதீங்க சார் கேஷ் கொடுத்துருன்னு சொன்னால் கேஷ் டெபிட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் லாஜிக் இதுக்கு நீங்க கெய்னிங் அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு போறது ஒரு மாடல் ரெண்டாவது மாடல் வந்து என்னன்னா ஃபுல் குட்வில் ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுங்க நல்லா கவனிங்க ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஸோ வித் தட் குட்வில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு முடிய போகுது வாட் இஸ் தட் now point number one you have to understand the difference between goodwill and premium for goodwill goodwill அப்படிங்கிறது என்னன்னா firm உடைய வேல்யூ firm's value ஓகே அதாவது இந்த 60,000 ரூபாய் இருக்குல்ல இந்த 60,000 ரூபாய் தான் குட்வில் பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்னா எந்த பார்ட்னர் பத்தி பேசுறோம்னா அவருடைய ஷேர் மட்டும் இருந்தால் அது பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் இங்க பாருங்க பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்னா பார்ட்னர்ஸ் ஷேர் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல
இன்கமிங் பார்ட்னரான சி உடைய ஷேர் எவ்வளோ 1/6. அப்ப இந்த 60,000 ரூபாயில சிஸ் ஷேர் மட்டும் சொன்னோம்னா சிஸ் ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10,000 சொல்றோம்ல, இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? குட்வில் சொல்லுவோமா, பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்லா? பிரீமியம் ஃபார் குட்வில். பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்ல சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னருக்கு நம்ம ஈஸியா பிரிச்சு கொடுத்து ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். எப்ப அப்படின்னு சொன்னாக்க 3:2 தெரிஞ்சிருந்தால் 3/30 2/30 இருக்கு இல்லையா, அதை ஷார்ட் பண்ணீங்கன்னா 3:2. The amount gained by the incoming partner shared or sacrificed by A and B in the ratio of 3:2. 330 கிடையாது, 3/30 2/30 சொல்லக்கூடாது. சிம்பிளிஃபை பண்ணி 3:2 சொல்லணும். அப்படி போட்டீங்கன்னா, அதாவது இங்க பாருங்க, C's premium for goodwill shared by sacrificing ratio to the sacrificing partners. இவருடைய பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் எவ்வளவு இருக்கு? 10,000. அதுல A க்கு B க்கு எப்படி பிரிக்கிறோம்? A க்கு 3/5 B க்கு 2/5. அப்ப அந்த 10,000 3/5 6,000 and B க்கு 2/5 of the 10,000 4,000. So இப்ப பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் மாடல் வேற, டோட்டல் குட்வில் மாடல் வேற. ஒரு மாடல் கிளியரா வச்சுங்க. டோட்டல் குட்வில் மாடல் கிளியரா வச்சிருந்தா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க, பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்லா? அவங்க பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் கொடுக்க மாட்டாங்க. சீஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் 10,000 சொல்லிடுவாங்க. ஒரு பார்ட்னருடைய குட்வில் மட்டும் சொன்னால் அது வந்து என்னது? பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் தான். அதை நீங்க ஃபுல் குட்வில்லா மாத்தி நம்ம போட்டு அதே மாடல்ல போட்டுக்கலாம். பிரைஸ் குட்வில் அண்ட் கேன்சல் குட்வில் மாடல்ல போடலாம். இந்த மாடல் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாடல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த மாடல் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு என்ன இருக்கணும்? ஃபுல் குட்வில் இருக்கணும். ஃபுல் குட்வில் இருந்தா தான் இந்த மாடல் ஃபாலோ பண்ண முடியும். So if the premium for goodwill is given, then you have to find out the full goodwill. அதுக்கப்புறம் கொண்டு போங்க. உங்களுக்கு பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் இருந்துச்சுன்னா டாட்டா போடலாம், பட் டோன்ட் பேனிக், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் நோ நீட் டு பேனிக் வித் தட். ஸோ இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. அடிஷனல் பாயிண்ட். அடிஷனல் பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னா, இஃப் குட்வில் appears in balance sheet already, அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் த குட்வில். இதை நீங்க கேன்சல் பண்ணணும். எப்படி சார் கேன்சல் பண்ணுவீங்க? குட்வில் கேன்சல் பண்றதா இருந்தா குட்வில் டெபிட் சைடுல இருக்கு, அதை கேன்சல் பண்ணனும், கிரெடிட் பண்ணனும். குட்வில்ல கிரெடிட் பண்ணும்போது யாருடைய அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணனும்? ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்ட் ரேஷியோல கேன்சல் பண்ணிடணும். You have to cancel to the old partners in the old ratio. So let me summarize that. So accounting for goodwill value பண்ணிட்டோம். அந்த எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ண போறோம் அப்படி சொன்னாக்க, கேஷ் கொண்டு வந்தாருன்னா இன்கமிங் பார்ட்னர் கேஷ் பேசிஸ்ல பண்ணுங்க. கேஷ் கொடுக்கலன்னா பார்ட்டியோட அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டு யார் சாக்ரிஃபைசர் அவன் கிரெடிட் பண்ணுங்க. ரெண்டுமே காம்பினேஷன்ஸ்ல இருக்கலாம். இதுல கெய்னிங் பார்ட்னரை டெபிட் பண்றோம், சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர் கிரெடிட் பண்றோம் அப்படிங்கிற லாஜிக் வச்சுக்கலாம். அந்த கெய்னிங் அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நமக்கு வேணும். பட் அந்த கெய்னிங் அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்காமலே டேட்டா போடுறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ரைஸ் குட்வில் டு த partners, old partners in the old ratio fully, cancel the same goodwill to all the partners in the new ratio அப்படி போட்டீங்கன்னா, ரைசிங் வந்து கிரெடிட், கேன்சலிங் டெபிட், அல்டிமேட் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை ஜர்னல் என்ட்ரியா போட்டுக்கலாம். அதுல இன்கமிங் பார்ட்னருடைய வேல்யூ கேஷ் கொண்டு வந்தா கேஷை டெபிட் பண்ணுங்க, கேஷ் கொடுக்கலன்னா பார்ட்டியை டெபிட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். You want to understand the difference between goodwill and premium for goodwill here. Premium for goodwill அப்படின்னு சொன்னாக்க one of the partners share மட்டும் தான் கொடுத்திருப்போம். அதை வச்சு டேட்டா போடலாம். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறேன், வரும்போது பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம ஒரு ஃபார்மேட்டை கிளியரா வச்சுங்க. இப்ப பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் கொடுத்திருந்தால் 10,000 சொன்னால் 1/6 ஷேர் 10,000 சொன்னால் ஃபுல் வேல்யூல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்டு 6/1 அப்படின்னா 16 போட்டு நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வரும்போது, ஏற்கனவே அட்மிஷனுக்கு முன்னாடியே குட்வில் அக்கௌண்ட்ல அப்பியர் ஆகுது, என்ன சார் பண்ணலாம்? ஏற்கனவே குட்வில் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை கேன்சல் பண்ணுங்க. குட்வில் டெபிட் சைட்ல இருக்கு, அதை கேன்சல் பண்ணும்போது அசெட் ரிமூவ் பண்ணும்போது அதோட அக்கௌண்ட் எதுல போய் இம்பாக்ட் இருக்குன்னா, பார்ட்னர்ஸ் உடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. யார் அப்ப பார்ட்னரா இருக்கிறாங்க? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் மட்டும். சோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் உடைய அக்கௌண்ட்ல மட்டும் டெபிட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணும். கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட்.